Welcome to our online service. We're so glad that you've joined us. ఆన్లైన్ ఆరాధనలో మిమ్మల్ని కూడా నేను స్వాగతం చేస్తున్నాను. మీరందరూ కూడా దీనిలో పాలు పొందుకున్నందుకు చాలా సంతోషం కలిగి ఉన్నాను. As we spend time worshiping God together, దేవుణ్ణి ఆరాధించుటకు మన యొక్క సమయం వెచ్చించినప్పుడు we encourage you to join us as well. మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రోత్సహిస్తున్నాను, మీరు కూడా మాతో పాటు కలిసి దేవుని ఆరాధించాలని చెప్పి. Our God is an omnipresent God. మన దేవుడు ఎల్లప్పుడూ ఎక్కడ సదాకాలం ఉండే దేవుడై ఉన్నాడు. And He is in our midst. ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నాడు. Let's start by reading through this psalm. ఈ యొక్క కీర్తన భాగాలను చదివి మనం ప్రారంభించబోతున్నాం. Psalm 96. 96వ కీర్తన. We'll just read it in English. I'll give you a bit to turn to it if you have your Bibles. If not, you can follow it on the screen. బైబిల్ ఉంటే మీరు తెరిచి మాతో చదవండి, లేదు అంటే మాతో పాటు చదవండి. Let's read together. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, praise His name. Proclaim His salvation day after day. Declare His glory among nations, His marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before Him. Strength and glory are in His sanctuary. Ascribe to the Lord, all you families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come into His courts. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him, all the earth. Say among the nations, the Lord reigns. The world is firmly established. It cannot be moved. He will judge the peoples with equity. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the sea resound and all that is in it. Let the fields be jubilant and everything in them. Let all the trees of the forest sing for joy. Let all creation rejoice before the Lord. For He comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the peoples in His faithfulness. That amazing is the God that we serve. ఎలాంటి అద్భుతమైన దేవుణ్ణి మనం ఆరాధించబోతున్నాం. Creation rejoices in Him. సృష్టి కూడాను ఆయన యందు ఆనందిస్తుంది. And this morning as we sing to our God, ఈ యొక్క ఉదయ కాలంలో మనము అటువంటి దేవుణ్ణి ఆరాధించబోతున్నాము. as we sing the songs together, మనందరం కూడా ఈ పాటలు కలిసి పాడబోతున్నాము. I also pray from the bottom of your hearts and souls that you will sing a new song. నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను, మీ యొక్క హృదయం లోపల నుంచి మీరు ఒక కొత్త పాటను పాడాలని చెప్పి. As an offering before our King. మన యొక్క రాజు మన యొక్క దేవుని ఎదుట ఒక అది ఆఫరింగ్ లా ఉండడానికి. The psalm says, worship the Lord in the beauty of His holiness. కీర్తన రాసినటువంటి కీర్తనకారుడు చెప్తున్నాడు, ఆయన యొక్క in the beauty of His holiness. ఆయన యొక్క పరిశుద్ధతలో మనం దేవుని ఆరాధించాలని చెప్పి. We serve a beautiful God. మనము సేవించే దేవుడు చాలా ఉన్నతమైన దేవుడై ఉన్నాడు. And He alone is worthy of all praise and honor. మన యొక్క స్తుతులకు ఆయన మాత్రం అర్హుడై ఉన్నాడు. Let's pray. మనం ప్రార్థన చేద్దాం. Dear God, as we spend this time in worship together, we pray that You alone will be exalted in this place. For You alone deserve all praise, glory and honor. And we pray that our worship would be a sweet smelling aroma to You. May it please Your heart, O God. We give You praise, glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Let's sing together. For the God we serve is a beautiful God. Wonderful, so wonderful. Wonderful, so wonderful is Your unfailing love. Your cross has spoken mercy over me. No eyes has seen, no ear has heard, no heart could fully own how glorious, how beautiful You are.
so powerful. Your glory fills the skies. Your mighty works displayed for all to see. The beauty of your majesty awakes my heart to sing. How marvelous, how wonderful you are. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. And you open my eyes. You opened my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love. There's nothing on earth is as beautiful as you. You opened my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love. There's nothing on earth is as beautiful as you. Let's sing that again. You open my eyes. You opened my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love. There's nothing on earth is as beautiful as you. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. My soul must sing. My soul, my soul must sing. My soul, my soul must sing. My soul, my soul must sing. Beautiful one. From the bottom of your hearts. My soul must sing. For he alone is worthy. My soul For he alone is great and greatly to be praised. My soul must sing. Beautiful one. Once again, let's sing that. My soul must sing. My soul must sing. My soul must sing. My soul must sing. Beautiful one. My soul must sing that you alone are beautiful. నా ఆత్మ మాత్రం నిన్ను ఆరాధించాలి. నీవు మాత్రం ప్రభువా యోగ్యుడవై ఉన్నావు. For you alone are great and greatly to be praised. దేవా నీవు మాత్రమే ప్రభువా మా యొక్క స్తుతులకి అర్హుడవై ఉన్నావు. And with all creation we sing to you, Father. సృష్టి అంతయు కలిసి మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తుందయ్యా. For you alone నీవు మాత్రమే we long to have in our praises enthroned. మా యొక్క స్తుతులపైన సింహాసన అర్హుడై ఉన్నావయ్యా. We thank you, God, for you are a good God. దేవా నీ మంచి దేవుడైన కావున మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. And you have done great things for us. మా కొరకు ప్రభువా అద్భుతమైన కార్యం చేసి ఉన్నావు. We want to say thank you to you. ప్రభువా మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము. We want to say thank you to you. మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. ఈ యొక్క సమయంలో మనందరూ కూడా చేతులు పైకెత్తి పాడేదమా. మన జీవితంలో దేవుడు ఎన్నో మేలు చేసి ఉన్నాడు. ఈ రోజు కూడా మనము సజీవుల యొక్క పేరులో ఉన్నామంటే మన జీవితంలో దేవుడు మేలు చేసి ఉన్నాడు. కావున మన చేతులు పైకెత్తి మన హృదయం పూర్వకంగా ఒకటే ఒక పాట పాడదాం. నువ్వు చేసిన మేలులకి నేనేమయ్యా నేను చేయగలను. కానీ స్తుతి అనే పాత్రలను పట్టి మనం దేవుని ఆరాధించబోతున్నాం. హల్లెలూయా. ఈ యొక్క సమయంలో మనం పాడదాం. నువ్వు చేసిన మేలులకు నీవు చూపిన కృపలకు వందనమేసయ్యా అని చెప్పి ఈ పాటను పాడి దేవుని యొక్క నామాన్ని మహిమపరచెదాం. నీవు చేసిన మేలకు నీవు చూపిన కృపలకు నీవు చేసిన మేలకు నీవు చూపిన కృపలకు
వందనం యేసయ్యా, 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 వందనం యేసయ్యా. ఏ పాటి వాడనని నేను, నన్నెంతగానో ప్రేమించావు, అంచెలంచులుగా హెచ్చించి నన్నెంతగానో దీవించావు. ఏ పాటి వాడనను నేను, నన్నెంతగానో ప్రేమించావు, అంచెలంచులుగా హెచ్చించి నన్నెంతగానో దీవించావు. అందరూ కలిసి పాడదామా? వందనం యేసయ్యా, నీకు మాత్రం వందనమయ్యా, వందనం యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా. మీరు ఎక్కడున్నా సరే మీ యొక్క హృదయపూర్వకముగా మేలు చేసిన యేసయ్యకి వందనమని పాడదామా? యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా. క్రీస్తు మహిమలో మన యొక్క ప్రతి ఒక్క అవసరం తీర్చున్న దేవుడు, తన యొక్క మహిమకు సరిపోలికగా మనం పిలిచిన దేవుడికి సోన పాడదామా? క్రీస్తు మహిమలను పాడి బలహీనుడనైన నన్ను నీవెంతగానో బలపరచావు, క్రీస్తు మహిమైశ్వర్యములో ప్రతి అవసరమును తీర్చావు. బలహీనుడనైన నన్ను నీవెంతగానో బలపరిచావు, క్రీస్తు మహిమైశ్వర్యములో ప్రతి అవసరమును తీర్చావు. వందనం యేసయ్యా. దేవుని స్తుతిద్దాం ప్రియులారా. ఈ సమయము ఆయన్ని స్తోత్రము చెల్లించే సమయమైంది కావున, కృతజ్ఞత చెల్లించే సమయమైంది కావున ఎవరు నిశ్శబ్దంగా ఉండకుండా వందనములు చెల్లించేద్దామా? వందనం యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా. నీవు చేసిన మేలకు, నీవు చూపిన కృప, అవును ప్రభువా, నీవు చేసిన మేలకు, నీవు చూపిన కృపలకు వందనం యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా, వందనం. ఆరాధించదమా? ఆయన చేసిన మేలులనేవి ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, కానీ జనలేనివై ఉన్నాయి కావున ఈ సమయంలో ఆయనకి స్తోత్రములు చెల్లించేదమా? వందనం యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా, వందనం యేసయ్యా. మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు మరిచిన వారమై, పరలోకములో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క మహిమలో నింపబడిన వారమై ఆయన ఆరాధించదమా ప్రియమైనలారా? వందనం యేసయ్యా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Thank you, Father God. దేవానికి స్తోత్రం చెల్లించున్నామయ్యా. We thank you for all that you've done for us. మా కొరకు చేసిన ప్రతి ఒక్క మేలును బట్టి ప్రభువా నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము. What can we do but lift up the cup of salvation? మేము ఏమి చేయగలం ప్రభువా? కానీ రక్షణ పాత్ర మాత్రం ప్రభువా మేము పైకెత్తి ప్రభువా మీకు స్తోత్రం చెప్పగలము. And with a thankful heart, మేము స్తోత్రం కలిగిన హృదయం ద్వారా worship you. మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నామయ్యా. We thank you for the price that you paid for us on the cross. మా కొరకు ప్రభువా మీరు అర్పించినటువంటి ఆ యొక్క బలి అర్పణ కొరకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నామయ్యా. For you loved us while we were yet sinners. ప్రభువా మేము పాపులుగా ఉన్నప్పుడే మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించున్నారు.
Thank you, God. We long to worship you alone. ఆరాధనకి ప్రభువా మీరు మాత్రం యోగ్యులై ఉన్నారు, మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నామయ్యా. For you alone మీరు మాత్రమే are our strength. మా యొక్క బలమై ఉన్నారు. And you alone are our refuge. మీరు మాత్రమే మా ఆశ్రయమై ఉన్నారయ్యా. We long for you, O God. ప్రభువా మీరు మాత్రమై ఉన్నారయ్యా. The psalmist says, as the deer panted for the water, కీర్తనగారుడు చెప్తున్నాడు, దుప్పి ఆ యొక్క వాగుల దగ్గరికి వెళ్ళినలాగిన so our soul longs for you, O God. నా యొక్క హృదయం ప్రభువా నీ కొరకు తప్పించున్నది. Without him, we మీరు are nothing. మీరు లేకుండా ప్రభువా మేము శూన్యమై ఉన్నాము. In him we live and in him we have our being. మీ లోపల మాత్రమే మేము జీవించగలము, మీ లోపల మాత్రమే మేము బ్రతకగలము. Let's sing that together. As the deer panted for the water, so our soul longs for you, O God. And let's mean that as we sing that from the bottom of our hearts. And as the deer panted for the water, so my soul longeth after you. And you alone are my heart's desire, and I long to worship you. And as the deer panted for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. For you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. And you alone are my heart's desire, and I long to worship you. For he alone is our friend in times of trouble. We can always look to him and find our refuge in him. Though he is a king, he is our friend and our brother. We worship you, God. And you're my friend, and you are my brother, even though you are the king. And I love you more than any other, so much more than anything. Let's say that again. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. Yes, we have that assurance to say. And I love you more than any other, so much more than anything. Let's sing from the bottom of our hearts. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit. You alone, and you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. And you alone are my heart's desire, and I long to worship you. 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 Yes, Father, we long to worship you. And I
for who you are, for all that you've done for us. For you are King of Kings and Lord of Lords, and we long to worship you. And I long to worship you, and I long to worship you. King of Kings, Almighty God, Eternal Father, రాజులకు రాజువైన దేవ, నిత్యుడు ఒక తండ్రి, సర్వాధికారిగైన దేవ, Prince of Peace, సమాధానపు యొక్క అధిపతి, Jesus, we worship you. యేసయ్యా నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాం. Holy Spirit, we give you praise. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నీకు స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. We thank you, Father. కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. God, we pray దేవా, ప్రార్థన చేస్తున్నాం that you would speak to us through your servant. మీ యొక్క దాసుల ద్వారా మాతో మాట్లాడాలని చెప్పి. We thank you for your presence in our midst. మీ యొక్క సన్నిధి మా మధ్యలో ఉంది కావున స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. For you dwell among the praises of your people. మీ యొక్క జనుల యొక్క స్తుతుల మధ్యలో మీరు నివసించుమయ్యా. We pray that you would speak to us through your servant. మీ యొక్క దాసుల ద్వారా మాతో మాట్లాడుతారని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. You alone be glorified in this praise. మీరు మాత్రమే ఈ యొక్క స్తుతుల ద్వారా మహిమ పొందాలి. In Jesus' name we pray. యేసు ప్రభు యొక్క నామములో ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Amen. ఆమేన్. I welcome each one of you once again for this Sunday worship service. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఇంకొకసారి ఈ యొక్క ఆదివారం ఆరాధనకి స్వాగతం చేస్తున్నాను. Thank God we were able to worship the Lord in truth and in spirit. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. మనము ఆయనను ఆత్మలను సత్యములను ఆరాధించుటకు దేవుడి యొక్క ధన్యతనిచ్చాడు. I'm sure you have enjoyed the presence of God during the time of praise and worship. నేను అనుకుంటున్నాను మీరు ఖచ్చితముగా స్తుతి ఆరాధన ద్వారా దేవుని యొక్క సన్నిధిని అనుభవించారని చెప్పి. God has been so good to each one of us. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దేవుడు ఇంతవరకు మంచివాడిగా ఉన్నాడు. Though situations are not very favorable for us, పరిస్థితులు మనకి అనుకూలంగా లేనప్పటికీను, there is so much of pain, agony around us, చాలా భారము అలాగే వేదన కలిగి ఉన్నప్పటికీను, so much of confusion and fear among the people, చాలా మట్టుగా అలాగే యొక్క భయభ్రాంతమైనటువంటి సందర్భంలోనూ yet God has been so good to us. అయినప్పటికీ దేవుడు మనకి మంచివాడిగా ఉన్నాడు. He is the same yesterday, today and forever. నిన్న నేడు నిరంతరము ఆయన ఏకరీతిగా ఉన్నాడు. And what a joy and privilege to know him as our personal savior. ఎంత మంచి యొక్క అవకాశము అలాగే ఎంత మంచి సంతోషం కదండి ఆయన మన యొక్క రక్షకుడిగా ఉన్నాడని చెప్పి. He has proved to be a faithful God to each one of us. ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను ఆయన నమ్మకస్తుడు అని చెప్పి నిరూపించుకున్నాడు. So this morning let's give our undivided attention to God's word. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మన యొక్క దృష్టిని దేవుని యొక్క వాక్యం వైపు ఉంచుదాము. Last week we meditated from Ephesians chapter 4 verse 17 to 32. గత ఆదివారం ఎఫెసీయులకు రాసినటువంటి 4వ అధ్యాయం నుంచి మనము ధ్యానించాము. As I mentioned earlier, గత ఆదివారం నేను చెప్పిన ప్రకారంగా the book of Ephesians is divided as two parts. ఎఫెసీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక రెండు భాగాలుగా విభజించాము. The first part, the doctrines or the teachings, that's chapter 1, 2 and 3. 1, 2, 3 అధ్యాయములు బోధనలు అలాగే ఉపదేశములు అని చెప్పి విభజించాము. And the second part, chapter 4, 5 and 6 deals with the practical part of the epistle. అలాగే ఈ యొక్క 3 అలాగే 4వ అధ్యాయం 5వ అధ్యాయం 6వ అధ్యాయం అనేది ప్రతిరోజు మన జీవితంలో మనము నేర్చుకోవాల్సిన విషయాల కొరకు రాయబడి ఉంది. And we have already meditated about living in unity.
ఇప్పుడు వరకే మనము ఐక్యమత్యము కలిగి జీవించడము అనే అంశం పైన మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాము. And the second part is living in purity. ఇప్పుడు రెండవ యొక్క భాగం ఏంటి అంటే పరిశుద్ధత కలిగి జీవించడం అనేది. And the passage that we meditated last week, that's Ephesians chapter 4, 17 to 32. గత ఆదివారం ఎఫెసీయులకు రాసిన 4వ అధ్యాయం 17వ వాక్యం నుంచి 32వ వాక్యాల వరకు That passage deals with the pattern of life of an unsaved or a Gentile. ఈ యొక్క అధ్యాయం అనేది అన్యుల యొక్క జీవితం యొక్క నడత కొరకు చూపిస్తుంది. And also as saved people, what are we to put on and what are to be, do we need to put off? అలాగే మన రక్షించబడినటువంటి విశ్వాసుల యొక్క జీవితంలో వాళ్ళు దేన్ని ధరించుకోవాలి, దేన్ని విసర్జించాలని చెప్పి కూడా మనం మాట్లాడాము. In continuation with live in purity, we move on to chapter 5 verses 1 to 17 of Ephesians. ఈ యొక్క పరిశుద్ధతగా జీవించడం అనే అంశంపైనే మనం ముందుకు అలాగే సాగుతూ ఇప్పుడు 5వ అధ్యాయం మనం రాబోతున్నాము. Let's all take this passage, Ephesians chapter 5 verses 1 to 17. ఇప్పుడు ఎఫెసీయులకు రాసినటువంటి 5వ అధ్యాయం 1 నుంచి 17వ వాక్యాల వరకు మనందరం కూడా మన యొక్క బైబిల్ గ్రంథం తిప్పుదాము. Let me first read for you verses 1 to 3. ఇప్పుడు 1వ వాక్యం నుంచి 3వ వాక్యం వరకు మీ కొరకు నేను చదువుతాను. Be imitators of God, therefore, as dearly loved children. కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వలె దేవుని పోలి నడుచుకొనుడి. And verse 2, and live a life of love, just as Christ loved us and gave himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. రెండవ వాక్యం, క్రీస్తు మిమ్మును ప్రేమించి పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మన కొరకు తన్ను తాను దేవునికి అర్పణగాను బలిగాను అప్పగించుకొనెను. Amen. ఆమేన్. The first two verses deals with Paul encouraging Ephesians to be followers or imitators of God as dearly loved children. మొదటి 2 వాక్యాలు ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు యేసు ప్రభు దేవుని యొక్క పిల్లల పోలే నడుచుకోవాలని చెప్పి మనతో మాట్లాడుతున్నారు. Be imitators of God. దేవుని పోలే వలె నడుచుకోవాలి. This sets the theme for the section. ఈ యొక్క భాగం అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంశం పైన ఏమిటంటే, if we are the children of God, then we ought to imitate our Father. ఒకవేళ మనము దేవుని బిడ్డలమైతే మన యొక్క తండ్రిని వలె మనం నడుచుకోవాలి. Did you get that point? ఈ యొక్క అంశం మీకు అర్థమైందండి? If we are the children of God, then we need to be imitators of the Father. ఒకవేళ మనము దేవుని యొక్క బిడ్డలమైతే మనము దేవుని పోలి వలె నడుచుకోవాలి. This is the basis for 3 admonitions in this section. ఈ యొక్క అధ్యాయంలో ఇది ఒక సాధారణమైనటువంటి ముఖ్యమైన విషయం అయి ఉంది. This is the basis for 3 admonitions in this section. ఈ యొక్క అధ్యాయంలో 3 మిగిలినటువంటి ఉన్నతమైన యొక్క అంశములు అయి ఉన్నాయి. Number 1, God is love. మొదటిగా ఏంటంటే దేవుడు ప్రేమ స్వరూపే ఉన్నాడు. You find this in 1 John chapter 4 and verse 8. ఈ యొక్క పాటని మనము మొదటి యోహాను 4వ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం. So because God is love, therefore we must walk in love. ఎందుకనగా దేవుడు ప్రేమ స్వరూపే అయ్యున్నాడు కావున మనము దేవుని పోలే నడుచుకోవాలి. Where Paul admonishes his readers in chapter 5 verse 1 and 2. ఇక్కడ ఈ యొక్క పత్రికను చదువుతున్న వాళ్ళకి పౌలు భక్తుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఏంటంటే 1వ అధ్యాయంలో 2వ వాక్యంలో 1వ వాక్యం 2వ వాక్యం తెలియజేస్తున్నాడు. Secondly, God is light. రెండవది ఏంటంటే దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు. 1 John chapter 1 and verse 5. మొదటి యోహాను 1వ అధ్యాయం 5వ వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. And therefore
we are expected to walk as children of light. అందువలన మనము వెలుగుకి సరిపోయినటువంటి బిడ్డల వలె నడుచుకోవాలి. Passage chapter 5 verses 3 to 14. 5వ అధ్యాయంలో 3వ వాక్యం నుంచి 14వ వాక్యం వరకు. And thirdly, God is truth. చివరగా ఏంటంటే దేవుడు సత్యమై ఉన్నాడు. First John chapter 5 and verse 6. మొదటి యోహాను 5వ అధ్యాయం 6వ వాక్యం. Therefore, we are expected to walk in wisdom. అందువలన మనము ఆ యొక్క బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళమై నడుచుకోవాలి. Chapter 5 verses 15 to 17. 15వ వాక్యం నుంచి 17వ వాక్యం వరకు. I hope you got these three points. నేను అనుకుంటున్నాను మీ అందరికి కూడాను ఈ యొక్క 3 ముఖ్యమైన అంశములను తెలుసుకున్నారని చెప్పి. God is love. దేవుడు ప్రేమ స్వరూపై ఉన్నాడని చెప్పి. Therefore, we must walk in love. అందువలన మనము ఆ యొక్క ప్రేమనే అంటే బాటలో నడవాలి. Secondly, God is light. రెండవదిగా దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు. Therefore, we must walk as the children of light. అందువలన మనము వెలుగు కలిగిన బిడ్డల వలె నడుచుకోవాలి. And thirdly, God is truth. మూడవది ఏంటంటే దేవుడు ఆ యొక్క సత్య స్వరూపై ఉన్నాడు. Therefore, we must walk in wisdom. అందువలన మనము బుద్ధివంతులుగా నడుచుకోవాలి. Of course, each of these walks is a part of Paul's exhortation to walk in purity. అందువలన ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు ఈ పత్రిక రాస్తున్నప్పుడు మనందరం కూడాను పరిశుద్ధత కలిగిన వారమై నడుచుకోవాలని చెప్పి ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు. Coming to the first point, walk in love, based on chapter 5 verse 1 and 2. ఈ యొక్క 5వ అధ్యాయం 1 నుంచి 3 వాక్యాలు ఆధారం చేసుకొని ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళమై నడుచుకోవాలని చెప్పి అంశం పైన వస్తున్నాను. This admonition ties us with the last 2 verses of chapter 4. ఇక్కడ 4వ అధ్యాయం చివరి 2 వాక్యాలని ఆధారం చేసుకొని మనం మాట్లాడుచున్నాము. I hope you remember the last part of chapter 4 verse 31 and 32. మీరందరూ కూడాను మీకు జ్ఞాపకం ఉంది అనుకుంటున్నాను. 4వ అధ్యాయం ఆ యొక్క 31 32 వాక్యాలు మనం గత వారం దీన్ని ధ్యానించాము. Where Paul warns us against bitterness and anger. ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు ఆ యొక్క సమస్తమైన ద్వేషము కోపమును విడిచిపెట్టాలని చెప్పి ఆల్రెడీ మనకు చెప్పి ఉన్నాడు. It is tragic when these attitudes mentioned in verses 31 and 32 show up in the family of God. దేవుని యొక్క కుటుంబంలో ఇటువంటి యొక్క అంశములను ఇటువంటి యొక్క స్వభావములను విసర్జించాలని చెప్పి మనం చూసాము. Paul gives us several reasons why the Christians ought to walk in love. ఇక్కడ క్రైస్తవులైన మనము ఈ యొక్క దేవుని ప్రేమలో ఎందుకొరకు మనం నడవాలని చెప్పి పౌలు భక్తుడు చాలా కారణాలు చెప్తున్నాడు. Why we as Christians or believers must walk in love. మనము దేవుని యొక్క ప్రేమలో విశ్వాసంలో మనము దేవుని యొక్క ప్రేమలో ఎందుకు నడవాలి? Number 1, because we are the children of God. ఎందుకనగా మొదటిగా మనము దేవుని యొక్క బిడ్డలమై ఉన్నాము. Having been born again through faith in Christ, క్రీస్తు యందున్న విశ్వాసము చేత మనము నూతనముగా జన్మించిన వాళ్ళమై ఉన్నాము. we are the partakers of divine nature. అలాగే దేవుని యొక్క స్వభావములో మనము కూడా పాలుగారమై ఉన్నాము. You may refer to 2 Peter chapter 1 verse 4. రెండవ యొక్క పత్రిక యొక్క మొదటి అధ్యాయం 4వ వాక్యాలను మనం చదవచ్చు. And since God is love, దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి అయినప్పటికీ it is logical that God's children will walk in love. అందువలన దేవుని బిడ్డలమైన మనము దేవుని యొక్క ప్రేమలో నడవాలి. Our old nature is basically selfish. మన యొక్క ప్రాచీన స్వభావం అనేది ఈ యొక్క selfish, స్వార్థం పైన ఆధారపడి ఉంది, which leads us to build walls, and the result is enmity. ఆ యొక్క శత్రుత్వమైనటువంటి గోడలను కట్టబడడానికి అది మనల్ని ఉపయోగించబడుతుంది. But a new nature is loving, and it builds bridges
and the result is peace. నవీనమైనటువంటి స్వభావము కట్టేటువంటి గోడ ఏంటంటే సమాధానమైనటువంటి గోడ కట్టబడుతుంది. Let me repeat this once again. ఈ యొక్క అంశాన్ని మరలా నేను వివరిస్తున్నాను. Our old nature is basically selfish, which leads us to build walls which results in enmity. ప్రాచీనమైన స్వభావము ఇది ఏంటంటే స్వార్థం పైన ఆధారపడి కట్టబోతున్న కావున అది మనకి శత్రుత్వాన్ని మాత్రం మిగిలిస్తుంది. But the new nature is loving and it builds bridges and the result is peace. నవీన స్వభావం మాత్రము మన ఏం కట్టబడుతుందంటే ఈ యొక్క సమాధానం అనే దాన్ని మాత్రం కట్టబోతుంది. Secondly, why should we walk in love? రెండవదిగా మనము ఈ యొక్క ప్రేమ అనే బాటలో ఎందుకు నడవాలి? We are purchased with a great price. ఎందుకంటే మనము చాలా విలువైనటువంటి ఆ యొక్క గొప్ప అర్పణ ద్వారా కొనబడి ఉన్నాము. John chapter 15 and verse 13 says, యోహాను రాసినటువంటి 15వ అధ్యాయం 30వ వాక్యం చూసినప్పుడు, greater love has no one than this, that he laid down his life for his friends. నిజమైన ప్రేమ ఏంటంటే తన యొక్క స్నేహితుల కొరకు తన యొక్క ప్రాణాన్ని అర్పించి ఉండడము. And Romans chapter 5 and verse 10 says, ఈ యొక్క యోహాను రాసినటువంటి 5వ అధ్యాయం 10వ వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే, when we were God's enemies, he laid down his life for us. రోమీయులకు రాసినటువంటి 5వ అధ్యాయం 10వ వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే, మనము దేవునికి శత్రువులుగా ఉన్నప్పుడే ఆయన మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి ఉన్నాడని చెప్పి. So why should we walk in love? మనము యొక్క దేవుని యొక్క ప్రేమలో ఎందుకు నడవాలి అంటే, Because we have been purchased with a great price. ఆ యొక్క అతి గొప్ప విలువనిచ్చి మనం కొనబడి ఉన్నాము. Yes, what can we return in response to this amazing love? ఇటువంటి అతి శ్రేష్టమైన ప్రేమ కొరకు మనం ఏమిచ్చి మనము దీన్ని సరిపరచగలము? Our love for him is the response for his love. ఆయన కొరకు మన యొక్క ప్రేమనే ప్రతిక్రియ ద్వారానే మనము దీన్ని ఇవ్వగలము. And how are we to love God? మనము దేవుని ఎలా ప్రేమించగలము? In the book of Deuteronomy chapter 6 and verse 5 says, ద్వితీయోపదేశ కాండము 6వ అధ్యాయము 5వ వాక్యములో ఇలా రాయబడి ఉన్నది, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. మీ యొక్క దేవుని పరిపూర్ణ హృదయము ద్వారా, పరిపూర్ణ మనసు ద్వారా, పరిపూర్ణమైన బలము ద్వారా ఆరాధించాలని చెప్పి. Time and again God reminded the people of Israel through Moses and different servants of God. సమయమునకు దేవుడు ఇశ్రాయేలును మోసే ద్వారాను అలాగే తన యొక్క దాసుల ద్వారాను ఇలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So when Christ died on the cross of Calvary, యేసు ప్రభు గారు ఆ శిలువ పైన మరణించినప్పుడు, it was a sign of his love for each one of us. అది ఆయన యొక్క గుర్తై ఉన్నది. ఈ యొక్క భూమి పైన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ప్రేమించారని చెప్పి. This amazing love of God made Jesus to shed his blood for each one of us. ఇది శ్రేష్టమైన దేవుని యొక్క ప్రేమ ఉంది. అది ఏంటంటే యేసు ప్రభు గారు ప్రతి ఒక్కరి కొరకు తన యొక్క రక్తాన్ని చిందించాలని చెప్పి. And the Bible says you have been bought with a price. పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది మనము ఆ యొక్క అతి విలువైనటువంటి విలువ ద్వారా కొనబడి ఉన్నామని చెప్పి. It's a very costly price. ఇది చాలా విలువైనటువంటి బలియాగమై ఉంది. So in response to this costly price, ఇటువంటి అతి శ్రేష్టమైనటువంటి యొక్క బహుమానానికి మనం ఎలా ప్రతిక్రియ చేయాలి అంటే, Paul admonishes us to walk in love or to live in love. పౌలు భక్తుడు ఏమని చెప్తున్నాడంటే, ప్రేమ ద్వారా జీవించండి లేదా ప్రేమ కలిగిన వారిగా నడవండి అని చెప్పి. And secondly, రెండవదిగా ఏంటంటే, because God is light, we must walk as children of light. దేవుడే వెలుగై ఉన్నాడు కావున వెలుగుకి సంబంధించిన బిడ్డల వలె మనం నడుచుకోవాలి. Let me read the passage for you from verses 3 to 14 of chapter 5. 5వ అధ్యాయం నుంచి 3 నుంచి అలాగే 14 వరకు ఉన్నటువంటి వాక్యాలను మీ కొరకు చదవబోచున్నాను. I want everyone listening to me to turn your Bibles to the passage so that you can read
along with me. మీరందరూ కూడాను మీ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథములు 5వ అధ్యాయం వైపు తిప్పిన ఎడల మీరు మాతో పాటు కూడా చదవగలరు. Ephesians chapter 5 verses 3 to 14. ఎఫెసీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 3వ వాక్యం నుండి 14వ వాక్యం వరకు. Let me first read it for you and then we will have it read in Telugu. మీ కొరకు మొదటి చదివిన తర్వాత తెలుగు భాషలో చదవబడుతుంది. But among you there must not be even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a man is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words, for because of such things God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of the light consists of all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. But everything exposed by the light becomes visible. For it is the light that makes everything visible. That is why it is said, "Wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you." Verse 15. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Verse 17. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. మీలో జారత్వమే గాని ఏ విధమైన అపవిత్రత గాని లోభత్వమే గాని వీటి ప్రేరణైనా ఎత్తకూడదు. ఇదే పరిశుద్ధులకు తగినది. కృతజ్ఞతా వచనమే మీరు ఉచ్చరింపవలన గాని మీరు బూతులైనను పోకిరి మాటలైనను సరస్వతులైనను ఉచ్చరింపకూడదు. ఇవి మీకు తగవు. వ్యభిచారి అయినను అపవిత్రుడైనను విగ్రహారాధకుడైనను లోపి అయినను క్రీస్తు యొక్కయు దేవుని యొక్కయు రాజ్యమునకు హక్కుదారుడు కాడని సంగతి మీరు నిశ్చయముగా తెలియను. వ్యర్థమైన మాటల వలన ఎవడునూ మిమ్మల్ని మోసపరచనీయకుడి. ఇట్టి క్రియల వలన దేవుని ఉగ్రత అవిధులైన వారి మీదకి వచ్చును గనుక మీరు అట్టి వారితో పాలివారై ఉండకుడి. మీరు పూర్వమందు చీకటై ఉంటిరి, ఇప్పుడైతే ప్రభువునందు వెలుగై ఉన్నారు. వెలుగు ఫలము సమస్త విధములైన మంచితనము, నీతి, సత్యమును వారిలో కనబడుచున్నది. గనుక ప్రభువుకేది ప్రీతికరమైనదో దాన్ని పరీక్షించుచు వెలుగు సంబంధుల వలె నడుచుకొనుడి. నిష్ఫలమైన అంధకార క్రియలలో పాలినవారై ఉండక వాటిని ఖండించుడి. ఎలయనగా అట్టి క్రియలు చేయువారు రహస్యమందు జరిగించు పనులకు గూర్చియు మాట్లాడు అనను అవమానకరమైన ఉన్నది. సమస్తము ఖండింపబడి వెలుగు చేత ప్రత్యక్షపరుచున్నది ఏదో అది వెలుగు కదా. అందుచేత నిద్రించుచున్న నీవు మేల్కొని మృతుల్లో నుండి లెమ్ము, క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించుమని ఆయన చెప్పుచున్నాడు. దినములు చెడ్డవి కనుక మీరు సమయమును పోనీయక స్వవినియోగము చేసుకొనుడి. అజ్ఞానం వలె కాక జ్ఞానం వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి. Amen. Amen.
I want you to read and meditate on this word. ఈ యొక్క మాటలను మనము ధ్యానించాలి. Very powerful verses which will admonish us and warn us about ఇవన్నీ walking in purity. ఇవన్నీ కూడాను చాలా బలమైనవి, శక్తిమైనటువంటి మాటలై ఉన్నాయి. మనకి ఇవన్నీ కూడాను జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఏంటంటే పరిశుద్ధతలో నడవాలని చెప్పి. So as I mentioned, the second part of the message, walk as children of light. ఇదివరకే నేను మీకు చెప్పిన ప్రకారముగా దేవుని యొక్క వెలుగులో కలిసి నడిచిన వాళ్ళమై ఉండాలి. Since God is light and we are imitating our Father, దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు, అలాగే మనము ఆ యొక్క వెలుగు పోలుగు వలె దేవుని యొక్క బాటలో నడిచిన వాళ్ళమై, then we should walk in the light and have nothing to do with the darkness of sin. మనము ఆ యొక్క వెలుగు పోలువలే నడిచిన వాళ్ళమై అంధకారపు యొక్క సంబంధించిన వాళ్ళమై కాకుండా దానికి సంబంధించిన విషయం లేదు కూడా చేసిన వాళ్ళమై ఉండకూడదు. What are the characteristics of darkness? ఈ యొక్క చీకటికి సంబంధించినటువంటి స్వభావములు ఏమై ఉన్నాయి? Verse 3 and 4 makes it very clear. 3-4 వాక్యాలు చాలా స్వచ్ఛముగా మనకి తెలియజేస్తున్నాయి. Sexual immorality, ఇక్కడ ఏమిటి? జారత్వము, impurity, అపవిత్రత, greed, లోపత్వము, obscenity. Verse 4. అలాగే ఇక్కడ లోపత్వం అని రాయబడి ఉంది. Foolish talk, అలాగే అర్థము లేనటువంటి మాటలు, coarse joking. అలాగే పోకిరి మాటలు. Paul says there should not be even a hint of these things among you. ఇలాంటి యొక్క మాటల యొక్క ప్రేరణ కూడా మనం ఎత్తకూడదు. Because in verse 5 he gives a warning. ఇక్కడ 5వ అధ్యాయంలో ఆయన 5వ వాక్యంలో ఆయన హెచ్చరిస్తుంది ఏంటంటే, The people with these characteristics cannot inherit God's kingdom. ఇలాంటి యొక్క స్వభావములు కలిగిన వ్యక్తులు దేవుని యొక్క రాజ్యం యొక్క హక్కుదారులు కారు. So Paul says, instead of indulging in these above mentioned improper sins, ఇలాంటి యొక్క పాపము స్వభావం కలిగిన విషయములను ఇక్కడ వివరించిన ప్రకారముగా, which denies us from inheriting God's kingdom, దేవుని యొక్క రాజ్యమునకు మనకు హక్కుదారులు కాకుండా చేస్తాయి. we should be involved in thanksgiving. దీనికి బదులుగా మనము యొక్క స్తోత్రమును ఉచ్చరించిన వాళ్ళమై ఉండాలి. Did you get that point? మీకు అర్థమైందండి? Instead of indulging in the above mentioned characteristics of darkness, we should be involved in praising God and in worshiping God. అంధకారానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో దానిలో మనం చేరకుండా ఉండాలి అంటే దేవునికి కృతజ్ఞత వచనమును సమర్పించిన వాళ్ళమై ఉండాలి. The sins which are mentioned here, it belongs to darkness, and these are the qualities of darkness. ఇక్కడ వివరించినటువంటి ఈ మాటలన్నీ కూడాను అంధకారపు యొక్క సంబంధమైన విషయాలై ఉన్నాయి. And verse 6 and 7, Paul wants us not to be partners with people of such character because they have the ability to deceive us. ఇలాంటి యొక్క స్వభావం కలిగిన వ్యక్తుల యొద్దకే మనం చేరకూడదు అని చెప్పి 6-7 వాక్యాల్లో పౌలు భక్తుడు రాస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఇవి మనల్ని మోసపరుస్తాయి. So we should also be careful about our friendship with the world and worldly people. ప్రాపించినటువంటి వ్యక్తులతో మన యొక్క స్నేహం ఎలా ఉందని చెప్పి మనల్ని మనమే ఈ సమయంలో పరీక్షించుకునే సమయం అయి ఉంది. Sometimes the friendship with worldly people can even make us walk away from the light of Jesus. కొన్నిసార్లు ఈ యొక్క ప్రాపించగలిగిన వ్యక్తులతో మనము మన స్నేహం చేసినప్పుడు దేవుడి నుంచి వెలుగు నుంచి వేర్పరిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి. Coming to verses 8 to 15, అలాగే 8 నుంచి 15 వాక్యాలకు వస్తున్నాను. it says we are light. మనము వెలుగై ఉన్నాము. Paul was admonishing his readers to walk as children of light.
చదువుతున్నటువంటి ఈ యొక్క పత్రికను చదువుతున్న వాళ్ళకి పౌలు ఏం చెప్తున్నాడంటే వెలుగుకి సంబంధించిన బిడ్డల వలె ఉండాలని చెప్పి. What are the characteristics of light? వెలుగుకి సంబంధించినటువంటి స్వభావములు ఏమై ఉన్నాయి? Look at verse 9. 9వ వాక్యం చూడండి. Goodness, మంచితనము, righteousness, నీతి, and truth. సత్యము. Goodness, righteousness, and truth. మంచితనము, నీతి, సత్యము. And the results of having these qualities, ఇలాంటి యొక్క స్వభావములు కలిగి ఉండారా వచ్చేటువంటి ప్రతిఫలం ఏంటి అంటే, based on verse 10, prompts us to seek what is pleasing to the Lord. దీని యొక్క ప్రతిఫలము ఏంటి అంటే 10వ వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకొని ప్రభువుకి ఏది ప్రీతికరమైందో దానిని పరీక్షించుచు Paul tells us to live a balanced life. పౌలు ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తుండంటే ఈ యొక్క సరిగ్గా ఉన్నటువంటి జీవితాన్ని జీవించాలని చెప్పి, Positively to walk in the light, and negatively to denounce and expose the wickedness of these in the darkness. వెలుగు సంబంధమైనటువంటి వాళ్ళని నడుచుకునే వాళ్ళ మనం ఉండి అంధకారపు యొక్క మోసమైనటువంటి విషయాలను మనం విసర్జించాలని చెప్పి ఇక్కడ చూస్తున్నాం. It is not enough simply to expose sin, we must also bear fruit. పాపాన్ని విసర్జించడం మాత్రమే కాదు కానీ మనము మన యొక్క జీవితము ఆ యొక్క ఫలభరితమైన జీవితం కలిగి ఉండాలి. In verse 12, Paul gives us a caution. పౌలు భక్తుడు ఇక్కడ కొన్ని విషయాల్ని మనల్ని ఇక్కడ మన జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. ఏంటంటే He says, be careful how you deal with the unfruitful works of darkness. ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు మనకి ఏం హెచ్చరిస్తున్నాడు అంటే ఈ యొక్క అంధకారపు యొక్క సంబంధించిన క్రియలను మనము ఎలా దాన్ని జరిగించున్నామో మనం చూడాలి. The motto today seems to be, tell it like it is. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇది ఎలా ఉందో మనం అలాగే దాన్ని చెప్పాలి. That's the motto of the world. ఈ ప్రపంచం యొక్క గురుతు అదే ఉంది. And yet it can be dangerous policy when it comes to exposing the filthy things of darkness. అప్పటికి కూడాను చాలా అపాయకరమైన విషయం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క చీకటి యొక్క సంబంధమైన విషయంలో చాలా అపాయకరంగా ఉన్నాయి. Because we unconsciously advertise and promote sin. మనకి తెలియకుండానే మనము యొక్క పాపం యొక్క బాటలో నడిచేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. Paul says it is even shameful to speak of those things in verse 12. 12వ వాక్యంలో పౌలు భక్తుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే అటువంటి విషయాలను మాట్లాడడం కూడా అవమానకరంగా కలిగి ఉన్నాయి. It is unfortunate that some preachers enjoy reveling in the sensational so much so that the sermons excite appetite and give to the innocent more information than they need. Let me repeat that again. It's unfortunate that some preachers enjoy reveling in sensational so much so that the sermons excite appetites and give to the innocent more information than that they need. ఇక్కడ బాధాకరమైన విషయం ఏంటి అంటే కొంతమంది ప్రసంగికులు తమ యొక్క ప్రసంగాన్ని యొక్క బాగా రావడానికి కొరకు వాళ్ళు చెప్పడానికన్నా అధికమైన విషయాలు చెప్పుకోవడానికి విషయాలు దానిలో కలిపి చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క విశ్వాసులకు ఏమవుతుందంటే అది అనుకోకుండా వాళ్ళ యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని దెబ్బతీయించేటువంటి విషయం అవుతుంది. Romans chapter 16 and verse 19 and the second part says, but I want you to be wise about what is good and innocent about what is evil. అలాగే ఇక్కడ రోమీయులకు రాసినటువంటి 16వ వాక్యం 19వ వాక్యం రెండవ భాగంలో ఏం సెలవిస్తుందంటే మనము ఏది చెప్పాలనుకుంటామో దానిలో చాలా బుద్ధిపూర్వకంగా చెప్పాలి, అలాగే పాపమైన విషయంలో చాలా నిష్కలంకం కలిగి ఉండాలి. Let me repeat that verse once again. Paul says, but I want you to be wise about what is good and
innocent about what is evil. అలాగే ఈ యొక్క దుష్టుని యొక్క విషయంలో నేను నిష్కలంకంగా ఉండాలి, అలాగే మంచి విషయంలో చాలా బుద్ధివంతంగా కలిగి ఉండాలి. Coming to verse 13, in a situation where there is darkness, all that we need to do is turn on the light. ఇక్కడ 13వ వాక్యానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఎటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే ఈ యొక్క చీకటి కలిగినటువంటి సందర్భంలో వెలుగును మాత్రం మనం అక్కడ వెలుగును మాత్రం ఉదయింపజేయాలి. For it is the light that makes everything visible. ఎందుకంటే ఈ యొక్క వెలుగై ఉంది ప్రతి ఒక్కదాన్ని కనబరుస్తుంది. Coming to verse 14, for it is light that makes everything visible, and then it goes on, that is why it is said, wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. అందువలనే ఇక్కడ అందుచేత నిద్రించుచున్న నీవు మేల్కొని మృతుల నుండి లెమ్ము, క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించునని ఆయన చెప్పుచున్నాడు. This is a quotation taken from Isaiah chapter 60 and verse 1. ఈ యొక్క మాటని ఈ యొక్క యేశాయా రాసినటువంటి 60 గ్రంథంలో 1వ వాక్యం మనం చూస్తున్నాం. You may also refer to Romans 13:11 to 13. రోమి రాసినటువంటి 13వ అధ్యాయం 11 నుంచి 13 వాక్యాలు మనం చూడొచ్చు. And the 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 10. అలాగే మొదటి తెస్సలోనికీయులు 5వ అధ్యాయం 1 నుంచి 10 వాక్యాలు చూడొచ్చు మనం. The believer has no business in darkness. విశ్వాసమైన మనకి ఈ యొక్క అంధకారంతో ఎటువంటి వ్యాపారం లేదు. Because he is a saint. ఎందుకంటే ఆయన ఆ యొక్క దుష్టుడై ఉన్నాడు. He is a saint, which means he is a partaker of the inheritance of the saints of the light. ఎందుకంటే ఆయన పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు. ఎందుకనగా ఆ యొక్క పరిశుద్ధుల్లో పాలు పొందుకోవాల్సిన భాగం ఆయన కలిగి ఉంది. Because of Christ's love is on the saint. ఎందుకనగా దేవుని యొక్క యేసుప్రభు యొక్క ప్రేమ పరిశుద్ధులపైన కలిగి ఉంది కావున The power of darkness has no authority over him. ఆ యొక్క అంధకారపు యొక్క బలం అనేది ఎటువంటి బలమైన సరే ఆయన మీద లేదు. Because the saint is in the light, the darkness cannot overcome him. పరిశుద్ధులమైన మనము ఈ యొక్క వెలుగులో జీవించుచున్నాము కావున ఆ యొక్క చీకటి మన దరిదాపులు కూడా రాలేదు. Coming to the third point of this section, అలాగే ఈ యొక్క భాగములో 3వ యొక్క అంశానికి వచ్చినప్పుడు walk in wisdom. బుద్ధి యొక్క జ్ఞానములో నడవాలని చెప్పి Reading from verses 15 to 17 of chapter 5. 5వ అధ్యాయము 15 నుంచి 17 వాక్యాలు చదివినప్పుడు Let's read that together. మనందరం కలిసి ఈ యొక్క వాక్యాలు చదువుదాం. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. దినములు చెడ్డవి గనుక మీరు సమయము పోనీయక స్వవినియోగము చేసుకొనుచు అజ్ఞానం వలె కాక జ్ఞానము వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి. ఇందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక ప్రభు యొక్క చిత్తమేమిటో గ్రహించుకొనుడి. How we live is, of course, the most important practical issue in our lives. మనము ఎలా జీవిస్తున్నాము అనే అంశం అనేది చాలా విలువ కలిగి ఉంది మన యొక్క జీవితంలో. We must be careful, బహు జాగ్రత్తగా, diligent, అలాగే జ్ఞానం కలిగిన వారమై to live wisely. జ్ఞానము కలిగిన వారమై జీవించాలి. A foolish man doesn't care how he lives, అవివేకులు వాళ్ళు ఎలాగ జీవిస్తున్నారో వారు దాని కొరకు చింతించరు. but a wise man does. అయినా జ్ఞానులు మాత్రము చింతిస్తారు. In verse 16, Paul tells us to use our time to the full, to make the most every opportunity that comes to us. 16వ వాక్యములో పౌలు భక్తుడు ఇలా వివరిస్తున్నాడు, మీరు సమయము పోనీయక స్వవినియోగం చేసుకొనుము. That is,
we must not lose any opportunity to please God and to do His will. దేవుణ్ణి ప్రీతికరంగా నడుచుకోవడానికి ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చుటకు ఏ యొక్క అవకాశాన్ని కూడా మనము నష్టపరచుకోకూడదు. Once time goes by, it never comes back. ఒకసారి సమయం అనేది వెళ్ళిన తరువాత అది తిరిగి రాదు. An opportunity lost will never return. అవకాశములను నష్టపరుచుకున్నామంటే తిరిగి పొందుకోలేము. Another opportunity may come again, but not the one that was lost. ఒకవేళ మరలా అవకాశాలు రావచ్చు, కానీ మనము నష్టపరుచుకున్న అవకాశాలు మరి ఎన్నడూ రావు. The wise man thinks about how he uses his time. జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి బాగా ఆలోచిస్తాడు తన యొక్క సమయాన్ని ఎలా గడపాలని చెప్పి. Time is a gift from God and we must not waste it. సమయము అనేది దేవుని నుంచి మనం పొందుకున్న బహుమతి ఉంది కావున దాన్ని మనం నష్టపరచుకోకూడదు. There's a saying that goes on like this: time and tide will not wait for man. Time and tide will not wait for man. అలాగే సమయము అలాగే అవకాశాలు అనేవి మన మనుషులమైన మన కొరకు వేచి ఉండవు. Every day before we go to sleep, we must ask ourselves, ప్రతిరోజు మనం రాత్రి పడుకునే ముందు మనమే మనం ఒక ప్రశ్నించుకోవాలి, did I use this day wisely? ఈ యొక్క రోజుని నేను బహు జాగ్రత్తగా జ్ఞానం వలె ఉపయోగించానా? Because God will one day demand an account of how we used our time during our lifetime. మన యొక్క జీవిత కాలంలో మనకి ఇవ్వబడిన సమయాన్ని మనం ఎలాగా ఉపయోగించామని చెప్పి దేవుడు ఒక రోజు ఆ యొక్క అకౌంట్స్ దేవుడు అడుగుతాడు. Are you following me? మీరు నన్ను వెంబడిస్తున్నారా? Every day before you go to bed, you must ask yourself, did I use the time of this day wisely? ప్రతిరోజు మనము రాత్రి పడుకునే ముందు మనమే ప్రశ్నించుకోవాలి, ఈ రోజు నాకు ఇవ్వబడిన సమయాన్ని నేను ఎలా ఉపయోగించానని చెప్పి. If we are dissatisfied with the answer that comes from within, we must make sure the next day we use it wisely. ఒకవేళ మీ లోపల నుంచి వచ్చిన ఆ యొక్క సదుత్తరం అనేది ఒకవేళ మీకు అసంతృప్తి కలిగిన యెడల మరుసటి రోజు వచ్చినటువంటి ఆ సమయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోకూడదు. Why should we use our time wisely? మనకు ఇవ్వబడిన సమయాన్ని మనం ఎలాగా జ్ఞానం కలిగిన వారి వలె ఉపయోగించాలి? The Bible says, because the days are evil. ఎందుకనగా పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇలా సెలవిస్తుంది, దినములు చెడ్డవై ఉన్నాయని చెప్పి. In Paul's time, many Christians were imprisoned and put to death. పౌలు యొక్క సమయంలో చాలా మంది క్రైస్తవులు బంధించబడ్డారు, అలాగే మరణించబడ్డారు. Therefore says Paul, అందువలన పౌలు భక్తుడు ఏమని చెప్తున్నాడంటే, as long as there is chance to serve God, we must make every opportunity to serve God. ఎంతవరకైతే దేవుణ్ణి సేవించడానికి మనకి సమయము అవకాశాలు దొరుకుతున్నాయో అంత మట్టుగా దాన్ని మనము సరి చేసుకోవాలి. Because the day may come quickly when we no longer have chance to share the gospel. మనకి ఈ యొక్క శుభవర్తమానమును సాటి చెప్పడానికి అవకాశాలు లేనప్పుడు ఆ యొక్క రోజు వేగంగా రావచ్చు. And looking at today's situation, we know that the doors for the proclamation of gospel is being closed day by day. ఈ రోజు యొక్క పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నప్పటికీ దేవుని యొక్క శుభవార్త చెప్పడానికి ఆ యొక్క అవకాశాలు మనకు లేకుండా అవి చాలా అరుదుగా ఉన్నాయి. As in the days of Paul, there is so much of persecution against Christians all around the world. అలాగే పౌలు యొక్క రోజుల్లో క్రైస్తవులకు విరుద్ధంగా ప్రపంచమంతా కూడా చాలా హింసలు కలిగినటువంటి రోజులు అయి ఉన్నాయి. It's an evil world that hates light. దుష్టుని యొక్క లోకము ఆ యొక్క వెలుగును కూడా నష్టపరిచింది. So as Paul admonishes the Ephesian Christians, we must make use of every opportunity
to share the gospel of Jesus. పౌలు భక్తుడు ఎఫెసులో ఉన్న యొక్క విశ్వాసులకు హెచ్చరిస్తున్న విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క అవకాశాన్ని కూడా మనము దాన్ని యేసు ప్రభు యొక్క శుభవార్తమాన్ని సాటి చెప్పడానికి ఉపయోగించుకుందాం. Amen. Jesus mentions in John chapter 9 verse 4. అలాగే యోహాన్ రాసిన వంటి సువార్త గ్రంథంలో 9వ అధ్యాయంలో 4వ వాక్యం ఇలా సెలవిస్తుంది. As long as it is day, we must do the work of him who sent me. Night is coming when no one can work. ఇలాగే 9వ అధ్యాయంలో 4వ వాక్యం సెలవిస్తుంది, పగలున్నంత వరకు నన్ను పంపిన వాని క్రియలు మనము చేయుచుండవలెను. Yes, what Jesus is trying to tell us. ఇక్కడ యేసు ప్రభు గారు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే There's a time of night coming before the darkness falls on the earth. We must make best use while it is at day to proclaim, to share the gospel. అంధకారం అనేది భూమికి ఆవరించడానికి మొదలే మనకి ఎప్పుడైతే వెలుగు కలిగి ఉందో ఆ యొక్క వెలుగు కలిగి ఉన్నప్పుడే మనం ఈ యొక్క శుభవర్తమానాన్ని ఈ ప్రపంచానికి సాటి చెప్పాలని చెప్పి Finally coming to verse 17. చివరగా 17వ వాక్యానికి వస్తున్నప్పుడు Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. ఇందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక ప్రభు యొక్క చిత్తమేమిటో గ్రహించుకొనుడి. The word understand suggests using our minds to discover what do the will of God. What is the will of God? గ్రహించుకునే ఆ యొక్క పదం అనేది ఏం వివరిస్తుందంటే ఈ యొక్క అవకాశాలని మనము ఉపయోగించుకొని దేవుని యొక్క చిత్తం ఏందని చెప్పి తెలుసుకోవాలి. We discover the will of God as it transforms our minds. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మన యొక్క హృదయములో దేవుని యొక్క చిత్తం ఏమై ఉందో అది మనం గ్రహించుకోవాలి. You may refer to Romans chapter 12 verse 1 and 2. ఆ రోమీయులకు రాసిన 12వ అధ్యాయం 1-2 వాక్యాలు మనం చదవచ్చు. And this transformation happens as a result of meditating God's word. ఈ యొక్క మార్పు అనేది దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవడం వల్ల మాత్రం వస్తుంది. And spending time in prayer. ప్రార్థనలో మన యొక్క సమయాన్ని మనము గడపడం ద్వారా వస్తుంది. And spending time in worshiping God. దేవుణ్ణి ఆరాధించడం వలన మాత్రం వస్తుంది. If God gave us a mind, He expects us to use it in doing God's will for His glory. దేవుడు ఇటువంటి యొక్క మనసుని మనకి ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు దేన్నైతే ఎదురు చూస్తాడంటే ఈ యొక్క ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా దేవుని యొక్క మహిమ కొరకు ఉపయోగించాలని చెప్పి. Amen. ఆమేన్. It is God's will and God's desire that we understand what is God's mind. ఇది దేవుని యొక్క చిత్తము, దేవుని యొక్క ఆశ అయి ఉంది. ఇది ఏంటంటే దేవుని యొక్క మనస్సు ఏమై ఉందని చెప్పి. Again coming back to the second part of this section, God's will for us is to live in purity. అలాగే ఈ యొక్క భాగం యొక్క చివరికి వస్తున్నది ఏంటంటే దేవుని యొక్క చిత్తం ఏంటంటే మనము పరిశుద్ధత కలిగి జీవించడం అని చెప్పి. Based on this morning's meditation, let us commit ourselves to walk in love, walk as the children of light, and walk in wisdom. అలాగే ఈ యొక్క వాక్యములను ఆధారం చేసుకుని దేవుని చిత్తం ఏంటంటే ఇలా ప్రేమలో మనం నడవాలని చెప్పి, అలాగే వెలుగు కలిగిన వారమై నడవాలని చెప్పి, అది మాత్రం కాకుండా ఈ యొక్క దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం నడవాలని చెప్పి. Hallelujah. Hallelujah. When we talk about walk in love, it's about loving one another. దేవుని యొక్క ప్రేమలో నడవాలి అన్నప్పుడు మనము ఒకరిని ప్రేమించిన వాళ్ళమై నడవాలి. Loving God. దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి. When we talk about walk as the children of light, it means to walk in the light and to hate what is being done in darkness. అలాగే దేవుని యొక్క వెలుగులో నడవాలి అన్నప్పుడు ఆ యొక్క వెలుగులో నడుస్తూనే మనము చీకటికి సంబంధించిన దాన్ని విసర్జించాలి. When we talk of walk in wisdom, that is to make every opportunity or to use every opportunity to fulfill what God's plan is about.
జ్ఞానము కలిగిన వారుగా నడవాలి అన్నప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క అవకాశాన్ని కూడా మనం చేయిని పట్టుకొని మనము దేవుని యొక్క చిత్తం ఏంటని చెప్పి కనుగొని నడవాలి. Let's look to the Lord in prayer, asking His grace, His power, so that we would be able to walk in love, walk as the children of light, and walk in wisdom. ఒక సమయంలో దేవుని చూసి మనము దేవునికి ప్రార్థన చేద్దాం. మనము యొక్క దేవుని యొక్క ప్రేమలో నడవాలి, అలాగే దేవుని యొక్క వెలుగులో నడవాలి, అలాగే దేవుని యొక్క జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళమే నడవాలని చెప్పి. Dear brothers and sisters, we are in the last of last days. ప్రియమైనటువంటి సహోదర సహోదరులారా, మనము యొక్క చివరి రోజుల్లో జీవిస్తున్నాం. We know that Christ Jesus is coming soon. మనందరికి కూడా తెలుసు యేసు ప్రభు గారు చాలా వేగంగా రాబోచున్నారని చెప్పి. And we cannot take our life lightly. మన యొక్క జీవితాన్ని చాలా సులభముగా మనం ఎంచుకోకూడదు. We are bought with a great price. విలువైనటువంటి అర్పణ ద్వారా మనం కొనబడి ఉన్నాము. And therefore we are expected to do our best in living a pure life. అందువలన మనము చాలా పరిశుద్ధత కలిగిన జీవితాన్ని జీవించాలి. Let's commit ourselves and ask for God's grace so that we would be able to live a life of purity on a daily basis. మనము మనల్ని మనమే సమర్పించుకొని దేవుని యొక్క కృపను ఆశ్రయించుకొని ఆయన యొక్క బలమును పొందుకొని ప్రతిరోజు పరిశుద్ధులుగా నడవాలి. Loving Heavenly Father, we come to you this morning once again. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి యొక్క ఉదయమున మరొకసారి మీ సన్నిధికి వస్తున్నాం. We thank you for speaking to us from your word. మీరు మీ యొక్క వాక్యము ద్వారా మాతో మాట్లాడి ఉన్నారు కావున మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాం. Father, it's our prayer that we would not be just listeners of the word, rather we would be doers of the word. తండ్రి, ఇది మా ప్రార్థన అయి ఉంది. మేము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆలకించిన వాళ్ళం మాత్రమే కాకుండా వాక్యాన్ని చేయబట్టుకుని నడిచే వాళ్ళమై మార్చుము. And it is our prayer and desire that we will become more and more like you. ఇదే మా యొక్క ప్రార్థన, మా యొక్క ఆశ ఉంది ప్రభువా. మేము రోజుకి రోజుకి మీ వలె మేము మార్పు పొందాలి. Help us, Lord, to live a life that's pleasing in your sight. ప్రభువా, మీ యొక్క దృష్టికి మిమ్మల్ని ప్రీతికరమైనగా జీవించుటకు మాకు సహాయము చేయండి. Help us, Lord, to use every opportunity wisely. ప్రతి ఒక్క అవకాశము ప్రభువా జ్ఞానముగా ఉపయోగించుకున్నట్టుకు మాకు సహాయము చేయండి. We know that there's not much time left for us. మాకు తెలుసు ప్రభువా ఇంకా ఎంత కాలం మా కొరకు ఉంచబడలేదని చెప్పి. Help us, Lord, to seize every opportunity to share the gospel. ప్రతి ఒక్క అవకాశాన్ని ప్రభువా చేయి పట్టుకొని ప్రభువా శుభవర్తమానం సాటి చెప్పుటకు మాకు సహాయము చేయండి. May the meditation of your word this morning enable us to have a greater, a deeper desire and hunger for you and for your word. ఈ యొక్క ఉదయ సమయంలో ప్రభువా మీ వాక్యాన్ని ధ్యానించిన ప్రకారంగా ప్రభువా మాకు సహాయం చేయండి ప్రభువా. లోతైన హృదయం ద్వారా ఇంకా మీ కొరకు ప్రభువా ఆశ కలిగి జీవించడం కొరకు. Keep us all in the center of your will. ప్రతి ఒక్కటి ప్రభువా మీ యొక్క ఆ యొక్క కేంద్ర బిందువు వలె మీకు ఉంచుటకు సహాయం చేయండి. In Jesus' name we pray. యేసు ప్రభు యొక్క నామములో ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Before I conclude with the benediction, ఆశీర్వాదం చెప్పడానికి ముందుగా just a few announcements. కొన్ని ఇక్కడ అనౌన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి. I want to thank every one of you for your prayers for some of our church members who were affected with COVID-19 and then some of the other sickness too. మీ అందరికి కూడా నేను కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను. మీరందరూ కూడాను సంఘములో ఉన్నటువంటి అనేక మంది, కొంతమంది యొక్క కోవిడ్-19 ద్వారా వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు, కొంతమందికి విధమైనటువంటి అనారోగ్యం కలిగి ఉన్నారు. అందరూ కూడా మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. Let's continue to uphold these dear ones in our prayers. వీళ్ళందరినీ కూడాను మన యొక్క ప్రార్థనలో మనం ఇంకా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. Also make every opportunity to spend more time in prayer. అలాగే ప్రతి ఒక్క అవకాశాన్ని కూడా మనము దాన్ని ఉపయోగించుకుందాం ఇంకా మన ప్రార్థనలో ఉండడానికి. Because our prayers will never go in vain. ఎందుకనగా మన ప్రార్థనలు ఎప్పుడు కూడాను వ్యర్థముగా వెళ్ళవు. Amen. Amen. Concerning this week's chain prayer,
Monday, it's Case Garden team number 2, Vinoba Nagar. And Tuesday, it's Kannahalli, Kammanahalli, Wilson Garden, Vinayaka Nagar. Wednesday, Gedalahalli, Coxtown, Shivaji Nagar, JC Nagar, Wheeler Road, HBR Layout. And on Thursday, it's Ayappa Nagar, TC Palayam, Horamavu, and Dupanahalli too. I request the area leaders to get in touch with your area people and spend quality time in prayer. Amen. Let's look to the Lord once again. Father, once again we thank you for answering our prayers for our sick people. దేవా ఇంకొకసారి మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. అనారోగ్యం కలిగిన వ్యక్తుల కొరకు ప్రార్థించాం, మీరు ఉత్తరం దయచేశారు. Dear Lord, we know that you are our Jehovah Rapha. ప్రియమైన దేవా, మాకు తెలుసు మీరే మాకు యెహోవా రాఫాగా ఉన్నారని చెప్పి Once again this morning we pray and we send forth your word because you sent forth your word and healed the people. దేవా ఇంకొకసారి ఈ ఉదయం ప్రార్థన చేస్తున్నాం, మీ వాక్యాన్ని పంపిస్తున్నాం. ఎందుకనగా ప్రభువా మీ వాక్యాన్ని పంపించి మీరు స్వస్థత పరిచి ఉన్నారు. I pray for all the church members as well as the others who are suffering with cold, throat infection and fever. We pray that your power would touch them and heal them in the mighty name of Jesus. దేవా ఇంకొకసారి ప్రభువా Oh, yes. సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి కొరకు అలాగే మిగిలిన వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభువా. వాళ్ళకున్న ప్రతి ఒక్క అనారోగ్యాన్ని మీరు తాకండి ప్రభువా. యేసు ప్రభు యొక్క అధికారిక నామములో మీరు స్వస్థపరచుమయ్యా. We also remember some of the pastors of the Central District of SAG suffering with sickness. We pray that you would touch them and heal them, O Lord. అలాగే ప్రభువా మా యొక్క సమస్తలో ఉన్నటువంటి ప్రభువా అనేకమైనటువంటి దేవుని యొక్క జనుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభువా. వాళ్ళ యొక్క అనారోగ్యాన్ని మీరు తాకండి, యేసు ప్రభు యొక్క నామములో స్వస్థపరచండి అయ్యా. We also remember the ones who lost their loved ones. Pray that you will comfort those families, Lord. అలాగే ప్రభువా మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభువా. కొంతమంది ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క ప్రియులను నష్టపరుచుకున్నారో వాళ్ళని మీరే ప్రభువా కరుణించండి అయ్యా. Lord, keep us all in the center of your will. అలాగే ప్రతి ఒక్కదాన్ని ప్రభువా మీ యొక్క చిత్తానికి మధ్యలో ఉంచండి అయ్యా. Once again we thank you, Lord, for the people who are sending their offerings and tithes. We pray that you will continue to bless them and minister to all their needs. అలాగే ప్రభువా ఎవరైతే ప్రభువా దశమ భాగాలను ఇస్తున్నారో కానుకలు ఇస్తున్నారో వాళ్ళందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వాళ్ళ యొక్క ప్రతి ఒక్క అవసరాన్ని తీర్చండి ప్రభువా. వాళ్ళని మీరు ఆశీర్వదించండి At అయ్యా. the same time we also pray for the ones who are struggling financially. Pray that you will provide for them, O God, because you are Jehovah Jireh. అలాగే ప్రభువా ఆర్థికంగా ప్రభువా కష్టపడుతున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ Oh, కొరకు yes. ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వాళ్ళ యొక్క అవసరాలు మీరు తీర్చండి ప్రభువా. మీరు చూసుకున్న దేవుడైన కానీ మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. Protect your children even from this coronavirus. కరోనా వైరస్ నుంచి కూడా మీరు వాళ్ళని రక్షించండి అయ్యా. Let every family be covered under the precious blood of Jesus. ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని కూడా ప్రభువా విలువైన యేసయ్య రక్తంలో మేము దాచిపెడుతున్నాం. We give you all the glory and praise unto you, Lord. ప్రతి ఒక్క మహిమయు ప్రభువా స్తోత్రములు ప్రభువా మీకే సమర్పించుకుంటున్నాం. In Jesus' matchless name we pray. యేసు ప్రభు యొక్క యేసు ప్రభు యొక్క నామములో ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Amen. ఆమేన్ Amen. ఆమేన్. నా ప్రాణమా యెహోవాను యెహోవాను సన్నతించుము, సన్నిధించుము. నా అంతరంగ సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామాన్ని సన్నతించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేనిని మరువకము. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the sweet communion and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each one of us now and forevermore. And all God's people said, Amen. 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 God bless you.